జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి గుమ్లాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దివ్య దర్శనం చేసుకునే ముందు ఆలయ విశేషాలు, విశిష్టత, వాటి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. కొరుట్లలో అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి గుమ్లాపూర్లో వెలిసిన స్వయంభూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం అండి. ఇక్కడ స్వామివారు ముగ్ధ మనోహరంగా సుందర దృశ్యంగా మనకు భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడండి. తనివి తీరదు, ఆశ చావదండి. అలాంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఎవరైతే దర్శించుకుంటారో వారికి సకల అభిష్టాలు, కోరికలు నెరవేరుతాయండి. అట్లాంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంని మనం ఇప్పుడు దర్శించుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ సేవలో స్వామివారిని సేవిస్తూ తరిస్తున్నటువంటి శ్రీ దగిరి నవీన్ రావు గారు, సవిత గారికి కూడా మా ఛానల్ తరపున ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిర్వహిస్తున్న వారందరికీ కూడా ఆ గోవిందుని దివ్య మంగళాశాసనాలు సదా ఉంటూ వారిని, వారి ఇంటిల్లిపాదిని సదా అందరినీ రక్షిస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా ఛానల్ ద్వారా మరొక్కసారి ఆ స్వామి దివ్య మంగళాశాసనాలు తెలియజేస్తున్నాం. నమో వెంకటేశాయ. అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నిరంతరం సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవా సమితి వారికి కూడా మా ఛానల్ తరపున ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. గుమ్లాపురం అంటే ప్రకృతి అందాలకు నిలువు. ఇక వర్షాకాలం, చలికాలం వస్తే చాలు చూపర్లను ఆకట్టుకునేలా నేలంతా పచ్చటి తివాచీ పరిచినట్లు ఆకాశమంతా తెల్లని మంచుతో రమణీయంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడి వాతావరణం చూస్తూ ఉంటే భక్తులు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన, ఆధ్యాత్మికమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ భక్తులు దర్శిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గుమ్లాపూర్ ప్రకృతి అందాలు కూడా వీక్షించవచ్చు. స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని కూడా మనందరం పొందవచ్చు. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. क्षेमकराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् अस्तुस्त्रियस्तनकस्तूरी वासनाद्वासुदोरसे श्रियस्तगिरिनाथाय देवनाथाय मङ्गलम् कमलाकुचकस्तूरी गर्भमाङ्कितवक्षसे यादवाद्वासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाधरनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रप्राणाधाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् सोत्तिष्ठमालिका बन्धगन्धमन्तरजिष्णवे विष्णुमनुजाय गोदाय नित्यमङ्गलम् श्रीहरियां महाप्रियां ताम्रवर्णोत्तरे तटे श्रीरुद्रणी मूलधाम्ने षडगोपाय मङ्गलम् केशववासैन्यनाथो श्रीपदरसात्विकै विचक्राय महा सौम्यरामातृमणे श्रीशां जायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोहमै सर्वैश्चपूर्वयाचार्ये सत्कृतायास्तु मङ्गलम् तद्विष्णोय परमं पदसम्पदा दत्तं सूरयः दिवीवदक्षुरातरङ्गद्विप्रासो विवन्योजाग्रवाहान्दस्तमिन्दरे विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्यानन्दराजाय सर्वस्वनमोदरात् प्रभुत्वमहर्भवति विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
निरञ्जनाय विद्महे गणाभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे श्रीभूतक्यै च धीमहि तन्नो नीलाः प्रचोदयात् देव्यानन्दानन्द भोगोत्साहि तरुणा तिरुहाडे मंगलनै சேவித்து போத்தாம் ரியடியே போத்தும் குருளகேளாய் பெத்தம்மாய் கண்ணன் குலத்தின பிறந்தனை புத்திய வரங்களை கொல்லாமல் புகார் எத்தப்பறை ஹல்வானந்தகான் கோவிந்தா எத்தே குமேடே பிறவிப்பம் உன்னோடு தோமையாமோ முலக்கே நாமா செய்வோம் மத்தேனங்காமங்கள் மாத்தேலோரிம்பாவாய் சித்தம் சிறகாலே வந்துன்னை சேவித்தோன் போத்தாம் ரியடியேன் போத்தும் குருளகேளாய் பெத்தம்மாய் துன்னன் குலத்தினடு பிறந்தனை குத்தேவனங்களை கொல்லாமல் போகாது எத்தப்பறை ஹல்வானந்தகான் கோவிந்தா எத்தே குமேடே பிறவிப்பம் உன்னோடு தோமே ராமோ முலக்கே நாமா செய்வோம் மத்தேனங்காமங்கள் மாத்தேலோரிம்பாவாய் வங்கக்கணக்கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமகத்து சேவுடராறு சந்திரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணி புதுவை பயங்கவல தண்டடியல் பட்டரகிரான் கோதை சொன்ன செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதுந்தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார் இரண்டு மாழ்வை தோர் செங்கந்திர மகத்து செல்வ திருமாளாய் எங்கும் திருவருளுக்கு இம்பருவரிம்பாவாய் வங்கக்கணக்கடை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமகத்து சேவுடராறு சந்திரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை புதுவை பயங்கவல தண்டடியல் பட்டரகிரான் கோதை சொன்ன செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதுந்தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார் இரண்டு மாழ்வை தோர் செங்கந்தர் வளர்த்து செல்வத்திருமாளாய் எங்குந்தர் வருடத்திற்கு எம்பருவரிம்பாவாய் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடு நூறாயிரம் மல்லாண்டு தின்னோடு மனமந்தாம் நிசப்படுத்தும் திருக்காப்படியோடு நின்னோடும் திருநியாயிரம் பல்லான் வடிவான வனவார்த்தன் வாஜிந்த கங்கையும் பல்லான் விடுவாய் சோறு விடத்துறையும் சுரராஜனம் பல்லான் வடியபோர முக்குமுதங்கம் அப்பாந்து சன்னியமும் பல்லாண்டே கன்யாஸ்திரம் சஞ்சாரம் கிருபாவாத் சல்யசாகரம் सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे कर्कटे पूर्वपदपुण्यान्तरसी कारणोद्भवां पाण्ड्ये विष्णुम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकि आण्डादिव्यतिरुढलेश्वरम् अखिलभागवतदिव्यतिरुढलेश्वरम् दिव्यतिरुढलेश्वरम् लक्ष्मीरमण गोविन्द గోవింద. ఎడుకొండలవాడ వెంకటరమణ ఆపద్బాంధవ అనాథ రక్షక జై శ్రీమన్నారాయణ. साई प्रियानाम रेष्य लक्ष्मी अनिकानाम रेष्य भवस्य गोत्रोद्भवस्य पुत्रराज नाम रेष्य गंगराज नाम रेष्य पुत्रराज नाम रेष्य सुरेश नाम रेष्य स्वप्ना नाम रेष्य सुदर्शन नाम रेष्य मानसा नाम रेष्य उषश्री नाम रेष्य हेमंत नाम रेष्य अनय नाम रेष्य सहकुटुम्बस्य सभ्रातृकस्य तथान्तवस्य अस्माकम् अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारण स्वामिनः परिपूर्ण दिव्य अनुग्रह सिद्ध्यर्थं अर्चन पूजनम् अहं करिष्ये. ओम हरे नमः. श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीकांताय कल्याण श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्. लक्ष्मी गणराष्ट्रांगदाक्षि श्रीवत्सोत्सवे क्षेमंगलाय सर्वेषां श्रीरंगेशाय मंगलम्. मंगलाशासन भवेन्मदाचार्य पुरोहमै सर्वे भोगावस्तुं जगतः अभिप्रदग्नः गै श्रिया मा परिपादय. लक्ष्मीरमण गोविन्द గోవింద. कृष्णावेण्या गोदावरी श्रवणस्तरे भगवद्भागवताचार्य माधवी नाम्नीं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य अभिवृद्ध्यर्थं आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय सिद्ध्यर्थं अर्चन पूजनम् अहं नामं पद्मनाभाय नमः. ओम दामोदराय नमः. ओम शंकरघनाय नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम नमस्य देवता सार्वभौमस्य श्रीरंगजलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य एवं श्री भूनिलासमेत
श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः पादारविन्दयोः अर्चनपूजाञ्च करिष्येजमानस्य गोत्रोद्भवस्याम् गोत्रोद्भवस्याम् ज्ञानगिरिविनोदरावनामधेस्याम् गणपत्न्याः विजयानाम्नीं श्रुतिचरणनामधेस्याम् प्रतिमानामधेस्याम् दियांशनामधेस्याम् वृद्धिरावनामधेस्या सह कुटुम्बानां तत्प्रदायास्तु मङ्गलम् मानवहिंसे जातवेदागामस्त्वं पुरुषं जगतः గోవింద గోవింద లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద. శ్రీమన్నారాయణ అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి గుమ్లాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య దర్శన భాగ్యం చూడాలంటే మనకు పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలండి. ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితం చేస్తే గాని ఇలాంటి గోవిందునికి సేవే చేసే మహత్తర భాగ్యం కూడా దొరకదండి. అలాంటి మహత్తర భాగ్యాన్ని స్వంతం చేసుకున్నటువంటి ఆలయ అర్చకులైనటువంటి మరిగ్గంటి శ్రీ వాస్తవ శర్మ గారితోటి ఆలయ విశిష్టత, ఆలయ చరిత్ర, స్వామివారి దివ్య మంగళాశాసనాలు భక్తులకు ఏ విధంగా దొరుకుతాయి, ఇక్కడికి ఎవరైతే వస్తారో గోవింద నామస్మరణ ఎవరైతే చేస్తారో వారికి సకల అభిష్టాలు, కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయండి. అలాంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి గుమ్లాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారండి. ఇక్కడ స్వామివారిని మనం చూస్తుంటే రెండు కనులు చాలవండి, తనివి తీరదు, ఆశ చావదు. అలాంటి సుందర శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య దర్శనం అండి. ఆలయ విశిష్టత గురించి మనం ఆలయ అర్చకులను అడిగి తెలుసుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆలయ విశిష్టత గురించి మా రవీందర్ భక్తి వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా భక్తులకు తెలియజేయవలసిందిగా మా విన్నపం. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయనే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. జై శ్రీమన్నారాయణ. గుమ్లాపూర్ గ్రామంలో, కొరుట్ల మండలం గుమ్లాపూర్ గ్రామంలో గుట్టపై వేయించేస్తున్నటువంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఇక్కడ స్వయంభూగా వెలిసి ఉన్నారు. లోపల స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి స్వామి తర్వాత 2001లో ఇక్కడ ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ చేసి పునః ప్రతిష్ఠ చేసిన మూర్తి స్వామివారు. ఇక్కడ మాఘ మాసంలో భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మాఘ పౌర్ణమి రోజున స్వామివారి జాతర మహోత్సవం కూడా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి అంటేనే వేం అంటే కష్టాలు, కట అంటే తొలగించువాడు అని అర్థం. కాబట్టి స్వామివారిని దర్శించినట్టయితే సకల కోరికలు, అభీష్టాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవంలో 2వ రోజు ధ్వజారోహణం రోజు గరుడ ప్రసాదాన్ని ఇక్కడ సంతానం గురించి అందించడం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకంగా ఆ రోజు భక్తులందరూ కూడా సంతానార్థులు ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళు సంతానం గురించి వచ్చి గరుడ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే తప్పకుండా గరుడ ప్రసాదం ద్వారా సంతానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా విశేషమైనటువంటి ఆలయం, కొండపైన వేయించేసి ఉన్నటువంటి స్వామి, స్వయంభూగా వెలిసిన స్వామి అందులో. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా వచ్చి స్వామిని దర్శించి స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ మంగళాశాసనాలు పాత్రుడు కావాల్సిందిగా మనవి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భక్తుల మనోభావాలు, వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతుంటాయని ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులు కోకొల్లలుగా చెప్తుంటారండి. వాళ్ళతోటి ఈ ఆలయం గురించి మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటేశాయ. గుమ్లాపూర్ గ్రామంలో కొండపైన వెలిసి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు తెలిసి నేను పుట్టక ముందు నుంచే ఇక్కడ ఉన్నది. ఇది ఇంతకుముందు చిన్నగా ఉండే, ఇప్పుడు దీన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. మనకు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న బిర్లా మందిర్ టెంపుల్ కంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి వచ్చి దర్శించుకుంటే మీకు వాతావరణం, ఇక్కడ వాతావరణం ఏంది, ఏం కథ ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ ఏంది అని మాకు అనిపిస్తుంది. మీరు ఒక్కసారి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడి వాతావరణం బిర్లా మందిర్కి తలదన్నేలా ఉన్నది. ఇక్కడ వాతావరణము చాలా బాగుంటుంది. మీరు అందరు వచ్చి ఒకసారి దర్శించుకుంటే మహాభాగ్యము. మీకు ఏ కోరికలు ఉన్నా మీ కోరికలను తీర్చే వెంకటేశ్వర స్వామి
ఇక్కడ వెలిసి ఉన్నాడు. మీరు వచ్చి ఒకసారి మీ కోరికలు తీర్చుకోగలరని మా ద్వారా మీకు విన్నపం చేయడమైనది. ఈ వీడియో ఛానల్ వారి గారి ద్వారా కూడా మేము విన్నపం చేస్తున్నాం. చాలా ధన్యవాదాలండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి ఆలయం గురించి ఆలయ అర్చకులు మరియు గుమ్లాపూర్ ప్రజలు మరియు స్వామివారి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా మా రవీందర్ భక్తి వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇలాంటి సుందర దృశ్యంతో కొలువు తీరినటువంటి గుమ్లాపూర్ లో జీవిస్తున్న ప్రజలు కూడా ఎక్కడో పూర్వజన్మ సుకృతం అండి. ఎందుకంటే స్వామివారి సన్నిధిలో స్వామివారి అనుగ్రహంతో జీవిస్తున్నారండి. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటే గాని ఇలాంటి ప్రాంతంలో ఆ స్వామి సన్నిధిలో ఆ స్వామి వాతావరణంలో జీవించే భాగ్యం దొరకదండి. అలాంటి మహత్తరమైన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మీరు దర్శించుకొని ఏవైనా తీరని కోరికలతో సతమతమవుతుంటే చాలా మందికి ఏదో సమస్య ఉంటుందండి. జీవితం అంటే సమస్యల నుంచి దూరం కావాలంటేనే దైవాన్ని నమ్మడం. ఎప్పుడైతే మనం దైవాన్ని నమ్ముతామో, దైవాన్ని ఆరాధిస్తామో అప్పుడే మనకు సకల దోషాలు తొలగి ఆనందమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జీవిస్తామండి. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జీవించాలి. మంచి చెడుల విచక్షణ తెలుసుకోవాలి. ఏది శాశ్వతమో ఏది అశాశ్వతమో తెలుసుకోవాలంటే దైవాన్ని నమ్మండి. దైవాన్ని నమ్మడం వల్ల సత్సంకల్పమైన మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తాము, అందరికీ ఆదర్శంగా జీవిస్తాము. అదే దైవానుగ్రహం అండి. మన కర్మ ఎక్కడి నుంచో రాదండి. మనం చేసిన పాప ఫలిత పుణ్యాల ఫలితమే మన కర్మ అండి. మనం వెళ్తూ ఉంటామండి. ఈ రోజు ఈ గుడికి వెళ్ళాము, స్వామి మనను కనకరించలేదు, అమ్మ 4 నెలలైంది ఈ స్వామి వారు అనుగ్రహించర్లే అని మళ్ళీ ఇంకో టెంపుల్కి వెళ్తామండి. మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మళ్ళీ 1 నెల 2 నెలల తర్వాత ఇంకో దేవాలయాన్ని ఎంచుకుంటాం. ఇలా 1 సంవత్సరం పాటు తిరుగుతామండి. లాస్ట్ కు ఎవరో వచ్చి అమ్మా ఏమైంది, ఇన్ని గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగావు కదా అమ్మా, నీ సమస్య తీరుతలేదా అని ఓ భక్తుడు ఓ అమ్మని అడిగాడండి. ఆ అమ్మంది, ఏమో బాబు, నా కర్మనో నా కొడుకుల కర్మనో తెలియదమ్మా, నేను ఎన్ని గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగినా నాకు స్వామి అనుగ్రహం దొరకడం లేదు, నేను కోరిన కోరికలు నెరవేరడం లేదు, నేను ఏమి చేస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని ఆ భక్తుడిని అడిగిందమ్మ. ఆ భక్తుడు చెప్పాడు, అమ్మా నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు తిరిగావు కదా, అది నీ కర్మ ఫలితం అమ్మా. దేవుడు ఒక్కడే, ఎన్ని దేవుళ్ళు తిరిగినా అందరూ ఏ మనసులో ఏ దేవుణ్ణైతే ఆరాధిస్తారో వారికి ఆ రూపంలో ఆ స్వామి దర్శనం చేస్తాడమ్మా. నీ కర్మ ఫలితం ఇప్పుడు తీరిందమ్మా, నువ్వు ఏ గుడికి వెళ్ళినా స్వామి వారిని నమ్మి ఆరాధించిరా అమ్మా, నీ సమస్య తీరుతుందని ఆ భక్తుడు ఆ అమ్మవారికి చెప్పాడండి. ఇదేదో బాగుంది అనుకొని ఆ అమ్మవారు తయారై వెంటనే ఆ స్వామికి నచ్చిన సన్నిధానికి చేరుకుందండి. ఆ స్వామి వారిని కోరుకుంది, తిరిగి ఇంటికి వచ్చిందండి. వారం రోజులు తిరిగే లోపల ఆ అమ్మవారికి ఆమె కోరుకున్న అనుగ్రహం సిద్ధించిందండి. అది అర్థం చేసుకోండి. అందరూ ఆనందంగా జీవించండి, అందరూ దైవానుగ్రహాన్ని పొందండి. సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించడం అంటే మనం ధర్మాన్ని రక్షించుకోవడం. ధర్మాన్ని ఎప్పుడైతే రక్షిస్తామో అప్పుడు సకల జనులు సుఖంగా ఆనందంగా జీవిస్తారండి. అలాంటి ఆనందంగా జీవించాలంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం జీవించాలి. ఒక్కసారి గోవింద నామస్మరణ చేశామంటే మనకు సకల పాపాలు తొలగి మంచి ఆధ్యాత్మిక వర్గంలో మంచి సత్సంకల్పమైన మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామండి. అదే మనకు ఈ దైవానుగ్రహం. మీరు కూడా ఇలాంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి గుమ్లాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోండి. నేను చెప్పేది అక్షర సత్యం అండి. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి స్వామి వారిని వచ్చి మీ మనసులో మాటను విన్నవించుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు నెరవేరి తీరుతుందండి. అలాంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి టెంపులే గుమ్లాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య దర్శన భాగ్యం అండి. అందరూ స్వామివారిని దర్శించుకొని తనివి తీరా వారి దివ్య మంగళాశాసనాలు పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మరొక అత్యంత విలువైన సమాచారం అండి భక్తులకు. ఇక్కడ గరుడ సేవ అనేది అత్యంత మహిమాన్వితమైన ప్రసాదంగా ఇక్కడ భక్తులు భావిస్తారు. ఇక్కడ వార్షికోత్సవాలు అలాంటి ఉత్తమ కార్యక్రమాలు పుణ్య కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు గరుడ ప్రసాదం అనేది భక్తులకు అందించడం జరుగుతుందండి. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తిరిగి సంతానం లేదు అని బాధపడుతున్న వాళ్లకు ఇదొక మంచి అవకాశం అండి. శ్రీమన్నారాయణుని ఎవరైతే నమ్మి ఆ గరుడ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారో
వారి ఇంట్లో శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక సంవత్సరం లోపలనే అడుగు పెట్టి వాళ్లకు ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాడండి. అలాంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి ప్రసాదం అండి ఇది. నేను చెప్పడం కాదండి, ఇక్కడ ప్రసాదం స్వీకరించిన భక్తులు ఎంతో మంది మా యూట్యూబ్ కు ఫోన్ చేసి, స్వామి మేము ఇలా ఆలయానికి వెళ్ళాము, గరుడ ప్రసాదం తీసుకున్నామండి, అంతకు ముందు హాస్పిటల్ తిరిగి తిరిగి చెప్పులు కాళ్ళు అరిగాయండి, అయినా మాకు ఫలితం పొందలేదు, లాస్ట్ కస్తే అమ్మ తిరగడం మానేయండి, మీకు సంతానం కాదని డాక్టర్లు చెప్పారండి. అలాంటి పరిస్థితిలో నాకు ఈ ఆలయం విశిష్టత గురించి తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఆ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని మేము భార్యాభర్తలంగా వచ్చి ఆ స్వామివారిని మనసులో మొక్కి మేము ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించామండి. మా ఇంటిలో బుడిబుడి నడకలతో నడుస్తున్న శ్రీమన్నారాయణుడు మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని మాకు ప్రసాదించాడండి. అలాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో మీరు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే ఆ స్వామివారిని నమ్మి ఆ గరుడ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే మీ ఇంట్లో పిల్లా పాపలతో కలకలలాడుతూ శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య మంగళ శాసనాలు మీ అందరికీ సదా ఉంటాయని చెప్పేసి భక్తులు ఇక్కడ ఆలయ పూజారి గారు చెప్పడం చాలా ధన్యవాదాలండి. మరొక్కసారి ఈ కమిటీ వారికి, ఆలయ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న పూజారి గారికి, భక్తులకు, ఇక్కడ కార్యక్రమాలు సేవ చేస్తున్న గుమ్లాపూర్ ప్రజలందరికీ కూడా మా రవీందర్ భక్తి వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు కోసం ఇలాంటి పూజారులు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం వల్లనే ఈ రోజు సనాతన ధర్మము ముందటికి వెళ్తుంది. అందరూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఆనందంగా జీవిస్తున్నారండి. మా తపన కూడా ఇలాంటి భక్తి వీడియోస్ 10 మందికి చూపిస్తూ 10 మంది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తూ అందరూ ఆనందంగా జీవించాలనేదే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సంకల్పం అండి. అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ, ఆపద మొక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద, ఆపద్బాంధవ అనాథ రక్షక. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో వెంకటేశాయ. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. కలియుగంలో అనేక అవతారాలుగా భక్తులను కాపాడుతూ వారి వారి కోరికలు తీరుస్తున్నటువంటి భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి. కృతోభూ నారసింహచ్చ త్రేతాయాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవచ్చ కలో వెంకట నాయక అన్నారు. కృతయుగంలో నరసింహస్వామి అవతారంగా, త్రేతాయుగంలో రామచంద్రస్వామిగా, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణమూర్తిగా, కలియుగంలో ప్రత్యక్ష దైవము వెంకటేశ్వర స్వామి. కలో వెంకట నాయక అంటారు. కలియుగంలో భక్తులను అనుగ్రహించడానికై భగవంతుడు భూమి మీదకి వచ్చి, భగవంతుడు మానవ రూపంలో అనేక అవతారాలుగా పొంది భక్తులను కాపాడుకుంటూ ఉన్నాడు. కలియుగంలో ప్రత్యక్ష దైవం ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది వెంకటేశ్వర స్వామి వారే. కాబట్టి ఇటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలు భక్తులందరూ కూడా దర్శించి, ప్రత్యేకంగా మా గుమ్లాపూర్లో గుట్టపై కొండపై వేంచేస్తున్నటువంటి స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి స్వామిని అందరూ కూడా దర్శించి పునీతులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అలాగే ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు అందరికీ అందిస్తున్నటువంటి రవీందర్ భక్తి ఛానల్ను అందరూ కూడా ప్రేక్షకులు చూసి ఆ భక్తి మార్గంలో అందరూ కూడా నడిచి ధర్మాన్ని కాపాడి అందరూ కూడా భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కాగలరు. మాకు పిలువగానే వచ్చి వీడియో తీసినటువంటి రవీందర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ధన్యవాదాలు. ఇలాగే మరెన్నో వీడియోలు తీసి భక్తులను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపించుకుంటూ వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ కూడా రవీందర్ రవీందర్ భక్తి వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా మనవి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. చాలా ధన్యవాదాలండి మీ అందరికీ. మా ఛానల్ సంకల్పం కూడా అన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు అందరు చూడాలని, అలాగే ఈ మధ్యన లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టెలికాస్ట్ చేస్తున్నామండి. శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహం, అలాగే లింగ పురాణం, భగవద్గీత కానీ ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఎక్కడున్నా మేము లైవ్లో టెలికాస్ట్ చేస్తుంటామండి.
మీరు మొబైల్లో చూసే వీలు లేకున్నా ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మీ టీవీకి కనెక్షన్ చేసుకొని చూడొచ్చండి. ఆడియో వీడియో చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా ఉంటుందండి. మనం చూడడమే కాదు, అందరికీ చూపించాలి, అందరూ సనాతన ధర్మంలో జీవించాలనే మార్గం కోసం మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం, ఈ ఆరాటం, ఈ పోరాటం అందరి దీవెనలతో మరొక్కసారి మీ అందరికీ గురువు గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి స్వామివారి అనుగ్రహము, మీలాంటి పెద్దల దివ్య మంగళాశాసనాలు సదా నాకుండానని, ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేస్తూ అందరిలో మంచి ఆలోచనలు పూర్తించేలాగా ప్రయత్నించాలని ఆ స్వామివారి అనుగ్రహంతో పాటు ఆలయ అర్చకుల దివ్య మంగళ శాసనాలు కూడా సదా మాకుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మాట్లాడండి. నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. మా గుమ్లాపూర్ గ్రామంలోని వేయించినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం చాలా సుందరీకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్వామివారిని కోరిన కోరికలు చాలా మందికి నెరవేర్చారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి భక్తులు చాలామంది వస్తుంటారు ఇక్కడికి. ఇంకా చాలా గ్రామాల నుండి భక్తులు వచ్చే విధంగా మేము అన్ని జాతర సందర్భంలో చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం. మాఘ పౌర్ణమి టైంలో మేము జాతరను ఘనంగా జరుపుకుంటాము. స్వామివారి కళ్యాణము ఇంకా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాము. ఆ సమయంలో చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు చాలామంది వస్తుంటారు. ఇంకా భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించి వారి కోరికలను నెరవేర్చుకోవాల్సిందిగా రవీందర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కోరుచున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. మాఘ పౌర్ణమి, భీష్మ ఏకాదశి చెప్పండి. భీష్మ ఏకాదశి కళ్యాణం, మాఘ పౌర్ణమి జాతర. ఓకే. ఫిబ్రవరి నెలలో మాఘ పౌర్ణమి, భీష్మ ఏకాదశి రోజు శుభ సందర్భంగా ఇక్కడ ఆలయము వార్షికోత్సవ మహోత్సవం అంగరంగంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందండి. ఆ కార్యక్రమంలో భక్తులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి సందర్శిస్తూ ఉంటారండి. ప్రతి శనివారము గుమ్లాపూర్ ఆలయ పరిసర ప్రాంతం మొత్తం గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగుతూ ఉంటుందండి. భక్తులు చాలా మందికి ఇక్కడికి విచ్చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎలాంటి కోరికలు కోరినా కూడా ఆ స్వామివారి దివ్య మంగళ శాసనాలతో తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాచ ఆయుక్యేర్తిం ప్రజాంతదుః భాగతేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణ అర్షేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వా దేవేనం దేవతా విరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తాః సర్వాదేవవిధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేద్యో దివే దివే నమస్కూర్యారేతా దేవదేవతా ప్రీణాతి శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి పశ్చిమంత్రార్థ సత్యా సఫలా సంతు వేదోక్తం పరిపూర్ణ ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్తు శ్రీ భూనిలా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు తదాస్తు అనుకోండి. లక్ష్మీరమణ గోవింద.